Good morning, dear student. Today we start inscribed angle theorem, and the statement is the measure of an inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. Okay, this is the figure here. Now the proof is here. This is the figure. Here angle BAC is inscribed in arc BAC. Okay, and arc BDC, this arc is intercepted by the angle. Okay, and here to prove that, what is the statement? The statement is the measure of an inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. Here angle BAC is inscribed angle because the vertex of the angle is on the circle. Therefore angle BAC is inscribed angle and intercepted by the arc BDC. Therefore measurement of angle BAC is half of the measure of the arc intercepted by it, means half of the measure of arc BDC. This is to prove. Now the construction is draw ray AO ray AO draw करना है. It intersect the circle at point E and OC is the radius. Join the O and C point. Now the proof is in triangle AOC, this triangle AOC, here OA and OC are the radius, okay, and these two are same. OA is congruent to OC because radii of the same circle, and therefore angle OAC and angle OCA means angle OAC means this angle and angle OCA are congruent because by using theorem of isosceles triangle theorem. What is the statement is two sides are same, then opposite angles are congruent. OA and OC are congruent. Therefore opposite angle of segment OA is angle C, means angle AC or angle OCA, and side OC का opposite angle कौन सा angle OAC. Therefore these two angles are congruent. Congruent means suppose measurement of angle OCA is x, then measurement of angle OAC is also x because these two angles are congruent. यहाँ पे राइट किया है मैंने. ये देखो एंगल EOC मीन्स दिस एंगल EOC. ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOC. 1, 2 और 3 ये एंगल A, एंगल C और एंगल O. These are the angles of triangle AOC, and angle EOC is the exterior angle of triangle AOC, and therefore by using the theorem of exterior angle theorem, the measurement of exterior angle is the sum of measure of its remote interior angle, and here angle A and angle C means angle OAC and angle OCA are the interior angle, and therefore measurement of angle EOC is equal to the measure of angle angle OAC plus angle ACA or angle OCA by using exterior angle theorem. Now the measurement of angle EOC is 2x degree, and here angle EOC is central angle because the vertex of the angle is the center of the circle. Therefore angle EOC is the central angle, and the measure of this arc EC is also 2x because the definition of measure of an arc, the measurement of minor arc is the measure of the central angle. या अँगल EOC ने कुठली आर्क सबटेंड केली, आर्क EC. मग सेंट्रल अँगलचं मेजरमेंट जेवढं आहे तेवढं या आर्क ECचं मेजरमेंट. मग याचं जर 2x डिग्री तर याचं पण मेजरमेंट किती येईल, आर्क ECचं 2x डिग्री. नेक्स्ट अँगल OAC मीन्स अँगल EAC. जेवढा अँगल OAC आहे तेवढाच अँगल कुठला, अँगल EAC. OACचं मेजरमेंट जर x आहे तर अँगल EACचं मेजरमेंट पण किती आहे, x. मग अँगल OAC इज इक्वल टू अँगल EAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क EC. थर्ड गिवन इज, फोर्थ नंबर दिया है मैंने. एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल EAC इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क EC एंड गिव द नंबर थर्ड. ओके, अँगल OAC इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क EC. हे कसं आलं, माझा इथे मेजर ऑफ आर्क EC किती आहे, 2x. ओके, मग 1/2 मेजर ऑफ आर्क EC ची व्हॅल्यू किती, 2x इंटू हियर 2 गेट्स कॅन्सल, किती आला, x. मग अँगल OAC इज इक्वल टू 2x. अँगल OAC इज इक्वल टू x हे तुम्हाला दिलंय म्हणून अँगल OAC इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क EC.
सिमिलरली मेजर ऑफ अँगल EAB ह्या अँगलचं मेजरमेंट कुठला येणार आहे? 1/2 मेजर ऑफ आर्क BE. सपोज इथे OB जॉईन केला, ओके, ही रेडियस OB जॉईन केली, याचं मेजरमेंट जर y घेतलं, याचं मेजरमेंट जर y घेतलं तर हा येईल 2y डिग्रीचा अँगल. हा अँगल 2y आहे. अँगल EOB हा जर 2y असेल त्याने सबटेंड केलेले आर्क याचं पण मेजरमेंट किती? 2y. देअरफॉर अँगल EAB इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क BE. राइट किया यहाँ पे मैंने. मेजर ऑफ एंगल EAB इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क BE. नेक्स्ट एंगल EAC प्लस एंगल EAB इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क EC प्लस 1/2 मेजर ऑफ आर्क B. एंगल EAC ची व्हॅल्यू काय? 1/2 मेजर ऑफ आर्क EC आणि एंगल EAB ची व्हॅल्यू काय? 1/2 मेजर ऑफ आर्क BE. हे सबस्टिट्यूट केले. But see the figure, angle EAC means this angle and angle EAB means this angle, means total angle BAC, this total angle. Angle BAC is the sum of angle EAC and angle EAB. Therefore यहाँ पे राइट किया है, angle BAC is equal to 1/2. 1/2 is common. Measure of arc EC plus measure of arc BE. 1/2 measure of arc EC plus measure of arc BE is measure of arc BEC. See the figure here, arc BE plus arc EC means arc BEC. Arc BEC means arc BDC. Therefore, angle BAC is equal to 1/2 measure of arc BDC. Hence the proof. Next part of the theorem. Note that we have to consider 3 cases regarding the position of the center of the circle and the inscribed angle. There are 3 conditions regarding the center of the circle and inscribed angle. The center of the circle lie. First condition, center, circle चा center is on the one of the arm of the angle. जर तो center चा circle एका arm वर असेल अँगलच्या. Second condition, in the interior of the angle. जर तो interior असेल, interior of the angle असेल. And third condition, in the exterior of the angle. Out of these, first 2 are proved in third and fifth. Okay. ही जी कंडिशन आहे फर्स्ट आणि सेकंड ही प्रूव्ह केली आहे इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 मध्ये काय प्रूव्ह केलंय? अँगल EAC इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क EC. ओके. आणि 5th मध्ये काय प्रूव्ह केलंय? अँगल BAC इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क BDC. ह्या थर्ड मध्ये काय प्रूव्ह केलंय? अँगल EAC इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क EC. EAC म्हणजे सेंटर कुठे आलाय? वन ऑफ द आर्म ऑफ द अँगल. अँड 5th मध्ये काय प्रूव्ह केलंय? अँगल BAC मध्ये हा सेंटर कुठे आलाय? इंटेरियर ऑफ द अँगल. मग फर्स्ट आणि सेकंड कंडिशन प्रूव्ह झाली. आता थर्ड कंडिशन. हिअर द फिगर. Here to find the measurement of angle BAC. Actually measurement of angle BAE is equal to, means here total angle BAE is the sum of angle BAC plus angle CAE. Angle BAC plus angle CAE. But angle BAC is equal to, हा CAE इकडे घेऊन गेल्यावर angle BAE minus angle CAE. इथे दिले मेजरमेंट अँगल BAC इज इक्वल टू अँगल BAE मायनस अँगल CAE. मग अँगल BAE चं मेजरमेंट किती आहे? अँगल BAE त्याचं मेजरमेंट येईल 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क BC. त्याने सबटेंड केलेली इंटरसेप्टेड आर्कच्या हाफ आहे. नंतर अँगल CAE याने इंटरसेप्टेड आर्कच्या हाफ म्हणजे EC ने 1/2 इंटू मेजरमेंट ऑफ आर्क CE. ओके. मग इथून 1/2 कॉमन घेतला. मेजरमेंट ऑफ आर्क BCE मायनस मेजरमेंट ऑफ आर्क CE. बट BCE हा टोटल पार्ट BCE याच्यातनं जर CE हा पार्ट सबट्रॅक्ट केला तर काय राहणार आहे? फक्त म्हणजे हा BCE हा टोटल पार्ट आहे. याच्यातनं हा पार्ट रिमूव्ह केला तर फक्त कुठला पार्ट राहणार आहे? BC. ओके. देअरफॉर मेजरमेंट ऑफ अँगल BAC इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजरमेंट ऑफ आर्क BC. हे कसली कंडिशन आहे? जेव्हा एक्सटेरियर सर्कल ऑफ द, हे सेंटर ऑफ द सर्कल O इज द सेंटर, हा काय एक्सटेरियर, ह्या अँगलच्या एक्सटेरियर आउटसाइडला आहे. ही त्यासाठीचा हा प्रूफ आहे. नेक्स्ट ह्या थेरमचं स्टेटमेंट असं पण म्हणू शकतो, द मेजर ऑफ अन अँगल सबटेंडेड बाय अन आर्क ॲट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द अँगल सबटेंडेड बाय द आर्क ॲट द सेंटर. Next, corollaries of inscribed angle theorem. First corollary, angle inscribed in the same arc are
कॉन्ग्रुएंट. ही फिगर आहे. इथे अँगल पी क्यू आर अँड अँगल पी एस आर आर द इन्स्क्राइब्ड अँगल आणि हे एकाच आर्कने इन्स्क्राइब केलेले म्हणून ह्या काय येतील अँड अँगल इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. मग हे अँगल पी क्यू आर आणि अँगल पी एस आर हे काय येतील कॉन्ग्रुएंट कारण ते एकाच आर्कवर इन्स्क्राइब केलेले आहे. नेक्स्ट करोलरी अँगल इन्स्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राईट अँगल. इथे हा फिगर आहे. ही सेमी सर्कल आहे. ओके. मग आता इन्स्क्राइब्ड अँगल कुठला आहे अँगल ए बी सी. मग याचं मेजरमेंट हा राईट अँगल आहे म्हणजे याचं मेजरमेंट किती असेल 90 डिग्री. अँगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री. हा कोरोलरीज आहे. नेक्स्ट कन्सेप्ट सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. If all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it is called a cyclic quadrilateral. This is the figure. Here ADCB is the quadrilateral and all vertices of that quadrilateral lie on the circle. Therefore, the quadrilateral ADCB is a cyclic quadrilateral. Now, the theorem of cyclic quadrilateral theorem statement is opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Supplementary means the sum of two angles is 180 degree. Here proof is given in empty boxes. What is the statement? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Here this is the cyclic quadrilateral A, B, C, D. Angle A, angle B, angle C and angle D are the angles of quadrilateral cyclic quadrilateral A, B, C, D. Angle A का opposite angle C and angle B का opposite angle D. And you have to show that opposite angles form a supplementary pair. Means angle A plus angle C is equal to 180 degree. Angle B plus angle D is equal to 180 degree. Therefore, given quadrilateral A, B, C, D is a cyclic. Angle B plus angle D, these two are the opposite angle. Therefore, they form a supplementary pair. Therefore, their sum is 180 degree. Next, angle A and angle C also form a supplementary pair. Therefore, their sum is also 180 degree. Next, arc ABC is intercepted by the inscribed angle ADC. Here two inscribed angle ADC and angle ABC. Okay. Therefore, angle ADC is equal to 1/2 into measurement of arc. मेजरमेंट ऑफ आर्क या अँगल ADC ने इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम नुसार कुठली आर्क इंटरसेप्ट केली ABC. मग अँगल इन्स्क्राइब्ड अँगलचं मेजरमेंट हे या इंटरसेप्टेड आर्कच्या हाफ असतं म्हणजे 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC. याला फर्स्ट नंबर दिला. सिमिलरली is an inscribed angle. कुठला अँगल ABC. अँगल ABC is also inscribed angle and it intercept अँगल ABC कुठली आर्क इंटरसेप्ट करते आर्क ADC. Therefore, measurement of arc ABC, measurement of angle ABC is equal to 1/2 measurement of arc ADC. And second number, measurement of angle ADC plus measurement of angle ABC ह्या दोघा अँगल्सची सम केली is equal to 1/2. अँगल ADC म्हणजे काय 1/2 अँगल मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC प्लस अँगल ABC म्हणजे 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC. ओके. फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड. मग इथून 1/2 कॉमन काढला. मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC. सी द फिगर. आर्क ABC अँड आर्क ADC या दोघं आर्क मिळून टोटल सर्कल मिळाला आहे आणि टोटल सर्कलचं मेजरमेंट किती 360 डिग्री. मीन्स अँगल आर्क ABC प्लस आर्क ADC इज इक्वल टू 360 डिग्री. Therefore, by substituting the value 1/2 into measurement of arc ABC plus measurement of arc ADC ये दोनों की सम क्या 360 डिग्री because arc ABC and arc ADC constitute a complete circle. या 2 ने याला डिवाइड केल्यावर किती 180 डिग्री. Therefore, 180 डिग्री means angle ADC plus measurement of angle ADC plus measurement of angle ABC is equal to 180 degree. Similarly, we can prove angle A plus angle C is equal to 180 degree. This is homework for you. Prove that angle A plus angle C is equal to 180 degree. Next topic, corollary of cyclic quadrilateral theorem. The statement is an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. Okay, proof. Statement काय an exterior angle of cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. ही फिगर आहे. हा cyclic quadrilateral आहे ABCD. हा जो आहे अँगल A, अँगल B, अँगल C, अँगल D आर द
इंटेरियर अँगल ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल ABCD अँड अँगल D हा जो अँगल ADE हा काय एक्सटेरियर अँगल आहे. मग याचा ऍडजस्टंट अँगल कुठला अँगल ADE चा ऍडजस्टंट अँगल ADC. मग काय स्टेटमेंट काय एक्सटेरियर अँगल ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे अँगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू द अँगल ऑपोजिट टू इट्स ऍडजस्टंट इंटेरियर अँगल. मग याचा ऍडजस्टंट अँगल कुठला अँगल ADC. ह्या ADEचा ऍडजस्टंट अँगल ADC त्याचा अपोजिट अँगल कुठला अँगल ABC. मग तुम्हाला प्रूव्ह करायचं अँगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ABC. दिस इज टू प्रूव्ह. ओके. मग गिव्हन मध्ये काय राईट करणार क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ सायक्लिक कारण त्याचे सगळे वर्टेक्स काय सर्कलवर म्हणून मग हा क्वाड्रिलॅटरल ABCD काय सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. आणि इथे प्रूव्ह करायचंय अँगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ADE हा एक्सटेरियर अँगल ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरलशी कॉन्ग्रुएंट कुठला ऍडजस्टंट अपोजिट अँगल ऑफ ऍडजस्टंट इंटेरियर अँगल. मग प्रूफ हा जर क्वाड्रिलॅटरल ABCD हा सायक्लिक आहे तर त्याच्या अपोजिट अँगल्सची सम किती येईल 180 डिग्री. मग अँगल B म्हणजे अँगल ABC अँगल B चा अपोजिट अँगल कुठला येईल अँगल ADC. हे दोघं अपोजिट झाले राईट. मग ह्या दोघं अँगल्सची सम किती येईल 180 डिग्री. आत्ताच बघितलं की क्वाड्रिलॅटरल मध्ये अपोजिट अँगल्सची सम किती असते 180 डिग्री. ते सप्लिमेंटरी पेअर फॉर्म करतात. देअरफॉर अँगल ABC प्लस अँगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री फर्स्ट. नेक्स्ट अँगल ADC अँड अँगल ADE हे दोघं अँगल्स काय करतात अँगल्स इन अ लिनियर पेअर. हे दोघं अँगल्स इन अ लिनियर पेअर आहे म्हणून यांची सम किती येईल 180 डिग्री. देअरफॉर अँगल ADC प्लस अँगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री. सेकंड नंबर. मग फर्स्ट सेकंड वरनं इथे 180 डिग्री 180 RHS सेम म्हणून LHS पण काय होतील सेम. देअरफॉर अँगल ABC प्लस अँगल ADC इज इक्वल टू अँगल ADC प्लस अँगल ADE. इथे अँगल ADE कॅन्सल. मग रिमेनिंग अँगल ABC इज इक्वल टू अँगल ADE. या दोघं अँगलचं मेजरमेंट सेम आहे म्हणून अँगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल ADE. हेच प्रूव्ह करायचे. ओके. नेक्स्ट कॉन्व्हर्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थिअरम. And statement is if a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, the quadrilateral is cyclic. ओके. स्टेटमेंट मध्ये काय गिव्हन होतं कोरोलरी ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल त्याच्यामध्ये सॉरी थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल काय सांगतो अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. आणि कॉन्व्हर्स काय त्याचा अपोजिट अँगल जर सप्लिमेंटरी पेअर फॉर्म करत असतील तर तो क्वाड्रिलॅटरल काय असतो सायक्लिक. प्रूफ टेक्स्टबुक मध्ये गिव्हन नाही. ओके. प्रूफ दिस इज द फिगर. प्रूफ इनडायरेक्ट मेथडने करणारे म्हणजे फर्स्ट आता प्रूव्ह करायचे क्वाड्रिलॅटरल ABCD हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे तो काय दाखवायचा सायक्लिक. पण इनडायरेक्ट मेथडने काय करायचं की हा नॉट सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल नाहीये. मग गिव्हन इन क्वाड्रिलॅटरल ABCD काय गिव्हन काय की त्याच्या अपोजिट अँगल काय फॉर्म करतात सप्लिमेंटरी पेअर. मग अँगल ABC अँड अँगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सप्लिमेंटरी पेअर अँड अपोजिट अँगल फॉर्म अ सप्लिमेंटरी पेअर ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. टू प्रूव्ह हिअर क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज सायक्लिक हा प्रूव्ह करायचे. प्रूव्ह लेट अस सपोज दॅट क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज नॉट सायक्लिक. सपोज क्वाड्रिलॅटरल इनडायरेक्ट मेथडने करतोय म्हणजे चुकीचं अज्युम करणार. मग क्वाड्रिलॅटरल ABCD हा सायक्लिक नाहीये. म्हणजे पॉइंट A, B and C आर नॉन कोलिनियर. ड्रॉ अ सर्कल पासेस थ्रू ABC. ओके. दिस कन्स्ट्रक्शन सर्कल हा जर नॉन सायक्लिक आहे तर ABC हे काय आहे नॉन कोलिनियर पॉइंट आहे आणि ABC मधनं पास होणारं सर्कल ड्रॉ केलं. मग सपोज क्वाड्रिलॅटरल ABCD डॅश इथे D डॅश इज अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. मग अँगल ABC प्लस अँगल AD' इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. हा क्वाड्रिलॅटरल ABCD डॅश हा काय घेतला आपण सायक्लिक. मग याचा बीचा अपोजिट अँगल D हे दोघांची सम किती 180 डिग्री. देअरफॉर अँगल ABC प्लस अँगल AD' इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट इथे काय गिव्हन मध्ये अँगल ABC प्लस अँगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. हे एक इक्वेशन आणि हे एक इक्वेशन त्याच्यावरनं अँगल ABC प्लस
दोघांच्या RHS सेम आहे म्हणून LHS पण काय होतील सेम. देअरफॉर अँगल ABC प्लस अँगल AD'C इज इक्वल टू अँगल ABC प्लस अँगल ADC. इथे ABC इथे ABC 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 गेट्स कॅन्सल. देअरफॉर अँगल AD'C इज इक्वल टू अँगल ADC. ओके. नेक्स्ट फॉर ट्रायंगल CD' CD' आणि D हा जो ट्रायंगल आहे हा ट्रायंगल CD' अँड D याच्यामध्ये अँगल CD' म्हणजे हा अँगल CD' हा काय येणार आहे एक्सटिरियर अँगल. मग ह्या अँगलचं मेजरमेंट म्हणजे त्याच्या रिमोट इंटिरियर अँगल्सच्या मेजरमेंटची सम. मग अँगल CD' इज इक्वल टू अँगल DCD' और प्लस अँगल D'DC. राईट केलं इथे अँगल अँगल CD' इज इक्वल टू अँगल D'CD प्लस अँगल CD'. देअरफॉर अँगल CD' म्हणजेच कुठला अँगल AD'C. बाय सबस्टिट्युटिंग द व्हॅल्यू अँगल AD'C इज इक्वल टू अँगल D'CD प्लस अँगल CD'. ओके. बट इथे काय आलंय अँगल AD'C इज इक्वल टू अँगल ADC. या दोघांचं मेजरमेंट सेम आहे. मग इथे अँगल AD'C ची व्हॅल्यू टाकली अँगल ADC इज इक्वल टू अँगल D'CD प्लस अँगल CD'. अँगल ADC इज इक्वल टू अँगल D'CD प्लस अँगल CDA. सी द फिगर हेअर अँगल CD' म्हणजे हा अँगल D आणि अँगल CDA सेम आहे. अँगल CDA म्हणजे अँगल Dचं मेजरमेंट आणि अँगल CD' म्हणजे पण अँगल Dचं मेजरमेंट. देअरफॉर सबस्टिट्युटिंग द व्हॅल्यू अँगल CD' इज इक्वल टू अँगल CDA. राइट किया यहाँ पे एंगल CD' की वैल्यू क्या एंगल CDA. देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल D' प्लस एंगल ADC. CDE म्हणजेच कुठला एंगल ADC. बट ADC गेट्स कॅन्सल. देयरफॉर इथे किती येईल 0. मग देयरफॉर एंगल D' इज इक्वल टू 0. जर एंगल D' 0 येत असेल तर D and D' will coincide. Therefore quadrilateral ABCD is a cyclic. Hence the proof. Okay. Thank you.